Today the class will be little short, 40 minutes class only for today because I have a meeting at 11. Okay. So from tomorrow onwards, class timings has been changed. It is not 10:15, it is 10 to 11. Okay. Okay, guys. So tell me what is Maven, what we discussed yesterday. Maven is a build automation tool which helps DevOps engineer to build an automated deployment package. Okay, so first of all, what we need to understand is what is build. So build is nothing but packaging your, what we understood yesterday, packaging the software, correct? And providing it as an installable. Okay, installable file కింద create చేయడాన్ని packaging అంటాం, right? So packaging the software and providing it as an installable is called what? Build, basically. But అట్లా సింపుల్ గా ఒక లైన్ లో అయిపోదు. Build has multiple phases. Okay, steps ఉంటాయి, చాలా కాన్సెప్ట్, right? So build engineer ఏం చేస్తాడు? Build engineer will perform this. So build engineer used to perform these build steps manually. Okay, before DevOps culture came into existence. Okay, before the DevOps culture came into, yeah. So this Maven was introduced in 2004 by Apache Foundation, Software Foundation, right? Okay, this is what we covered yesterday, correct? So who is the owner of Maven? What is the meaning of Maven in general? Maven means accumulator of knowledge, right? A knowledge accumulator of knowledge. The generic meaning. Okay. So before Maven, what was the tool used? Again, and is also from Apache. And is also from what? Apache 1. So basically, packaging means what? Packaging and create hote. So when we compile the code and we package it, right? What files? Yeah, single file. The name and Japan. Yeah, jar files, archive files and basic. So when we package, or means when we build, when we complete the build process, when we complete the build process, మనకి archive files will be created, right? Archive files will be created. Archive files will be created. So there are different types of archive files are there, like what we discussed. Jar means what? Java archive files and correct or not? Next .var. Okay, web archive files అంటాం, అవునా? ఇంకోటి ఏంటి? EAR అంటే ఎంటర్ప్రైజ్
ఓకే, ఆర్కే ఫైల్స్ అని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం అంతేనా. సరే, ఈ ఫైల్స్ అని ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి? మనం బిల్డ్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ ఫైల్స్ వెళ్ళి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? నిన్న మనం అనుకున్నాం కదమ్మా, ఇవన్నీ బిల్డ్ లో అల్టిమేట్ గా బిల్డ్ అంటే ఏంటి? జావా డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ని తీసుకుని మనం వాటిని టెస్ట్ చేసి, చెక్ చేసి, ఫస్ట్ కంపైల్ చేసి, టెస్ట్ చేసి, దెన్ ఫైనల్ గా ఈ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం? బిల్డింగ్ ప్యాకేజింగ్ అంటాం బేసికల్ గా. ఈ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? బేసికల్ గా లోకల్ రిపాజిటరీలో క్రియేట్ అవుతాయి. ఒక ఫోల్డర్ లో పెడతాం. నేను చెప్పాను కదా, రిపాజిటరీస్, 2 రిపాజిటరీస్. సో వన్స్ వి create these packages, where it will be created? It will be created in the local repository. సార్, క్రియేటింగ్ ఏ లోకల్ రిపోజిటరీ అంటే ఈ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యి మీ ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటాం. ఆ ఫోల్డర్ ని లోకల్ రిపోజిటరీ అంటాం. అంటే మీ ఓన్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉంటాయి. ఇదే మనం ప్యాకేజ్ ని వేరే రిమోట్ సర్వర్ లో మనం కాపీ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. డిప్లాయ్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్స్టాలింగ్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్ ఆన్ సర్వర్, ఆన్ రిమోట్ సర్వర్. యా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? డిప్లాయ్మెంట్. సో ఇన్స్టాల్ కి డిప్లాయ్మెంట్, ఇన్స్టాలేషన్ అంటే మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే సర్వర్ లో చేసే ఇన్స్టాలేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటే. సో ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ బిల్డ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద హోల్ పర్పస్? ఈ ఫేస్ లో డెవాప్స్ లో మనం చేసిన డెవలప్మెంట్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్, మెనీ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ వన్, బట్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అంటే ప్రిపేరింగ్ దిస్ ప్యాకేజెస్. బిల్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకప్పుడు 2004 కు ముందు, ఆ ఎరా ముందు యాంట్ వాడేవారు, ఓకేనా. అప్పుడంతా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఉండేది, దాంట్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. అపాచీ ఏం చేసింది? యాంట్ కి అడ్వాన్స్డ్ టూల్ తీసుకొచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మావెన్. సో మావెన్ ఇస్ అ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. వాట్ యు కాల్ as బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. సో ఇప్పటిదాకా చేసిన మాన్యువల్ స్టెప్స్ అంతా ఆపేసి నువ్వు మావెన్ చెప్తే మావెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ చేస్తున్నది కాన్సెప్ట్. అండ్ ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ బిల్డ్ ఇస్ వాట్? టు క్రియేట్ ది దీస్ ప్యాకేజెస్. దీన్ని ఏమంటారు? ఒక వర్డ్ చెప్పాను రియల్ టైమ్ లో, ఒక టర్మినాలజీ చెప్పాను ఈ ప్యాకేజింగ్ కి. ఈ ఫైల్స్ ని ఏమంటారు రియల్ టైమ్ లో? ఒక కీవర్డ్ చెప్పాను, అది గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పాను. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఈ బాగా వాడుతారు ఈ వర్డ్, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవద్దు. రియల్ టైమ్ లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతారు. అదే ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే బేసికల్ దిస్ ఇస్ వాట్? ఈ ప్యాకేజ్ ఫైల్స్ అడుగుతారు అనమాట. జార్ ఫైల్స్, వార్ ఫైల్స్ ని, ఈ ఫైల్స్ ని జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్ అన్నారు. ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అడుగుతారు. ఈజ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేటెడ్ అని అంటారు. ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ డన్ అని అడుగుతారు. హ్యావ్ యూ కంప్లీట్ విత్ ద బిల్డ్ ప్రాసెస్? ఓకే, ఆర్ వి గుడ్, ఆర్ వి రెడీ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ అని అడుగుతారు. అంటే ఏంటి? ఈ బిల్డ్ అంతా ప్రాసెస్ అయిపోయిందా అని అర్థం. సో గైజ్, ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ ది బిల్డ్ ఈస్ టు క్రియేట్ ది లోకల్ రిపోజిటరీ and what? Install it and make the artifacts ready. So once the artifacts are ready, we will schedule a build. We will schedule a deployment. Deployment ఏంటి కరెక్ట్ చెప్పండి. deployment ఏంటి? రిమోట్ సర్వర్ ఏంటిది? ఆ రిమోట్ సర్వర్ టెస్ట్ సర్వర్ కావచ్చు, డెవ్ సర్వర్ కావచ్చు, డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళరు. చెప్పాను మనం, గుర్తుందా? ఒక స్విగ్గీలో పేమెంట్ యాప్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను కదా, స్విగ్గీ పేమెంట్ యాప్ లో ఇప్పుడు దాకా క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డు, బ్యాంకే ఉన్నాయి, యూపీఐ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా యాడ్ చేద్దామని ఒక ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు. అదే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్, ప్రెసెంట్ డెవలప్మెంట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. సో ఇఫ్ దిస్ న్యూ ఫీచర్ ఇస్ యాడెడ్, దట్ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టు ద సర్వర్లోకి వెళ్ళాలి కదా. సర్వర్లో డైరెక్ట్ పంపించేస్తావా? నో. ఫస్ట్ మనం లోకల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని అంతా టెస్ట్ చేసుకుని లోకల్ గా అంతా వర్క్ అవుతుంది అనుకున్న తర్వాత, 2 types of environments are there in real time. Non-production environment, production environment. ఇది రియల్ టైం చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. Environments are 2 types. What? How many? Environments are 2 types. Production environment, non-production environment. Production environment ని prod అనొచ్చు షార్ట్ ఫామ్ లో, లేకపోతే లైవ్ సర్వర్ అంటారు. ఏంటది? లైవ్ సర్వర్. ఓకేనా? సో ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో డైరెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయకూడదు, చేయం కూడా. ఓకేనా సార్? మనం ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ డెవలప్ చేశాం కదా, క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా ఇప్పుడు అవైలబిలిటీలో ఉంది కదా పేమెంట్ లో. మరి ఇప్పుడు మనం ఇది ఎక్కడ చేయాలి? ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేయాలి? నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో చేస్తారు ఫస్ట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ బిల్డ్ అయిపోయింది చేసిన తర్వాత ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, డిప్లాయ్మెంట్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు. లోవర్ అని అనొచ్చు, లేదా నాన్ ప్రాడ్ కూడా అంటారు.
నాన్ ప్రాడ్ కూడా అనొచ్చు. సో deployments will be performed in the lower environment or what నాన్ ప్రాడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ కూడా అని అంటారు అనమాట. సో once it is successful, it is what successful in the lower environment. Once it is what successful in the lower environment, then we will push it to production environment. ఇది ప్రాసెస్ రియల్ టైమ్ లో. ఓకేనా? డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే చెప్పాలి మీరు. డిప్లాయ్మెంట్ టూ ఫేసెస్ జరుగుతాయి. ఒకటి లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ అప్పర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది, ఒకటే సర్వర్, అది ప్రొడక్షన్ లో మల్టిపుల్ ప్రొడక్షన్స్ ఉండవు. ప్రొడక్షన్ అంటే ఒకటే సర్వర్, ఇంకా దట్ ఇస్ ద లైవ్ సర్వర్. బట్ నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 2-3 ఉంటాయి. సో వెన్ ఐ సే నాన్ ప్రొడక్షన్, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లైక్ డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ యూఏటి అంటారు. ఏంటిది? ఫైనల్ గా యూఏటీలో సక్సెస్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా ప్రొడక్షన్ కూడా సక్సెస్ అయిపోతుంది అన్నమాట. మనకి ఇష్యూస్ వస్తే డెవలప్ రావచ్చు, టెస్ట్ రావచ్చు. సార్ ఇన్ని టెస్ట్లు చేస్తారా, ఇన్నిసార్లు డెవలప్మెంట్ చేస్తారని చేయకపోవచ్చు. బట్ మినిమం 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్ని ఉంటాయి? 2. ఐదర్ ఐ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్, డెవ్ అనొచ్చు కానీ పని చేస్తాను. డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ కంపల్సరీగా ఇంకోటి ఏంటి? యూఏటి ఎన్వైరన్మెంట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూఏటి? యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే యూఏటి లో యాక్సెప్ట్ అయిపోయిందో, అంటే మనం రాసిన ఈ కొత్త ఫీచర్ ఉంది సరే, ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ అయిపోయిందో యూఏటి సర్వర్ లో, దెన్ వి విల్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయమని చెప్తారు. ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి డాక్యుమెంటేషన్ రెడీ చేయమంటారు. డాక్యుమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్లీ వి సబ్మిట్ చేంజ్ కంట్రోల్, ఒక చేంజ్ టికెట్ చేసేసాం. చేంజ్ అంటే మీకు అని చెప్తాను, ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఒకరోజు సెపరేట్ గా మీకు రియల్ టైమ్ లో చెప్పినట్టు చెప్తాను. సో వన్స్ యూఏటీలో మనకి ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్లీ విల్ మూవ్ వాట్, once it is successful in the lower environment, then we will push it to what production environment. Production environment lo we need a change control అంటే ఒక టికెట్ అన్నమాట. ఓకే, చేంజ్ కంట్రోల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ టు deploy what in prod environment. అర్థమైందా? సో డిప్లాయ్మెంట్స్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఇన్స్టాల్ తర్వాత డిప్లాయ్ అంటున్నాం కదా, ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీలో పుష్ చేయడమే డిప్లాయ్మెంట్. అది 2 ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటాయి. ఏంటనేది? లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ వాట్ అప్పర్ ఎన్వైరన్మెంట్. లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డెవ్ ఆర్ టెస్ట్ ఆర్ యూఏటి, అండ్ అప్పర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. యా, బట్ సో ఇది బేసిక్ గా మనం నిన్న ఓవరాల్ గా తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్. ఈ లాస్ట్ 2 లైన్స్ ఇప్పుడు ఇవాళ యాడ్ చేశాను. కరెక్ట్? సో if I go back to my notes, you want to write it, guys? So Raspal. Any questions, guys? Okay, completed. Sorry. Let's go with the quick recap of what we covered yesterday. So what is Maven? Maven is a build automation tool primarily for what? Java projects. Okay, it helps to manage what? Project మొత్తాన్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు మనం. దాని ఏంటి? డిపెండెన్సీస్. చెప్పిన డిపెండెన్సీ ఏంటి? ఎం గుర్తుందా? ఎం లాగా Maven ఎం లాగా వర్క్ అవుతుంది. నువ్వు ఇప్పుడు Maven కాకుండా వేరేది వాడితే ఆ డిపెండెన్సీస్ నువ్వే చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ డిపెండెన్సీకి సంబంధించిన ప్లగిన్స్ ఉంటే నువ్వే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ డిపెండెన్సీ సార్ మనం ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ పాస్ అవ్వాలంటే దీనికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ కావాలి, గో అండ్ డౌన్లోడ్ ద లైబ్రరీస్. ఓకే, ఇంకో ప్లగిన్ కావాలి, గో అండ్ గెట్ ది డౌన్లోడ్ ద ప్లగిన్. అంటే అన్ని నువ్వు మాన్యువల్ గా చేసేది ఈ Maven ఆటోమేటిక్ గా చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి, ఎవరైతే ఈ బిల్డ్ చేస్తారో the build engineer is responsible of creating the documentation. అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా వాడాలనేది స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి. ఒకప్పుడు ఇదంతా మాన్యువల్ చేసేవారు, ఇప్పుడు Maven ఏం చేస్తుంది? ఆ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా Maven ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఫైనల్ గా ఏం చేశారు? బిల్డ్ చేసిన టెస్ట్ చేయాలి కదా.
ఓకేనా, టెస్ట్ చేసి అండ్ ఫైనల్లీ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఫైనల్ గా రిమోట్ సర్వర్ లోకి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో చెప్పాను మావెన్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ లో బేసిక్ గా ఈ 2 ఫోల్డర్స్, ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. pom.xml, pom stands for what? It is కింద this is the heart of your what? This is the heart of your maven. ఓకేనా, అంటే దిస్ maven tool is driven by this configuration file. maven ఎలా పని చేయాలనేది మనం ఈ pom.xml లో చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం తెచ్చుకోవాలి, ఏం డిపెండెన్సీస్ తెచ్చుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి టోల్డ్ బై వాట్? pom.xml. అండ్ నౌ ఈ నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం, ఎస్ఆర్సి కి టార్గెట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చి కూర్చునే ప్లేస్ ఏది? టార్గెట్ అంటారు అన్నమాట. ఈజ్ క్లియర్? ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. pom.xml లో బేసికల్ గా మళ్ళీ pom.xml మళ్ళీ వద్దాం మనం, కమ్ బ్యాక్. నిన్న అంటే ముందు మావెన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, దెన్ వీళ్ళు డిస్కస్. మావెన్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏం చెప్పాను నిన్న? 3 లైఫ్ సైకిల్స్. బేసిక్ గా డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి? మావెన్ ఎలా పనిచేయాలి, మావెన్ పర్పస్ ఏంటి? బిల్డ్ టూల్ కదా, నువ్వు ఆటోమేటిక్ చెప్పేసి మొత్తం అంతా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఈ డిఫాల్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఓకేనా, లేదు మావెన్ ఇంకో పర్పస్ కూడా చేయొచ్చు, బిల్డింగే కాకుండా క్లీనింగ్ కూడా వాడచ్చు. క్లీనింగ్ అంటే ఏంటి? టు క్లీన్ అప్ ది ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని క్లీన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? సైడ్ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ జనరేటింగ్ కూడా మనం మావెన్ వాడచ్చు. క్లియర్? సో సరే, డిఫాల్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏం జరుగుతుందని ఏం చెప్పాను మీకు? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మావెన్ లో? వ్యాలిడేట్. వాట్ ఇస్ ఇట్? Validate means check the project whether it is correct or not. Next, compile చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా, అదే టెస్ట్ చేస్తుంది, అదే ప్యాకేజ్ చేస్తుంది, వెరిఫై చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ వాట్? దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. ఈ స్టెప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది కూడా ఇన్స్టలేషనే, ఇది కూడా ఇన్స్టలేషనే. ఎంబిఎన్ ఇన్స్టాల్ కొడితే నీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఎంబిఎన్ డిప్లాయ్ కొడితే remote repository loki install avutundi. Both are installations only. So there are 2 repositories I covered yesterday. I told you, right? There are 2 repositories in entire DevOps. One is what? Git and what? GitHub repositories untai manaki. Ikkada manaki artifacts repositories untai. Artifact repositories lo kuda local repository and what? Remote repositories. Okay na? Done. ఈ ప్రాసెస్ లో మనం మావెన్ ని కనుక సార్ ఈ స్టెప్, ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకే, మావెన్ చాలా చిన్న టాపిక్, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ పడవు. బట్ ఏంటి టెల్ మీ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ మావెన్ అంటారు. ఏం స్టెప్ బై స్టెప్? వ్యాలిడేట్, కంపైల్, టెస్ట్, ప్యాకేజ్, వెరిఫై, ఇన్స్టాల్, డిప్లాయ్. ఇది మీరు చేయాలి. ఇవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చేస్తాం, మనం చేయము. డైరెక్ట్ మనం ఏం చెప్తాము? ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేస్తాం. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ చేసేస్తుంది. అందుకే నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, సరే. ఎస్టర్డే అగైన్ రిపాజిటరీస్ ఏం చెప్పాను మీకు? 2 రిపాజిటరీస్ చెప్పాను కదా, గుర్తుందా? రిపాజిటరీస్ స్టోర్ మావెన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకేనా, మావెన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ చేస్తుంది. సో లోకల్ రిపాజిటరీ ఒకటి ఉంటుంది, రిమోట్ రిపాజిటరీ ఒకటి ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ గిట్ హబ్ లాగా. అర్థమైందా? గిట్ హబ్ లాగా. గిట్ ఏంటిది? లోకల్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ ఏంటి? రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఇది కూడా అంతే, లోకల్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది, రిమోట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఫ్లో ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకసారి మావెన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అసలు? మావెన్ ని మనం వాడితే దాని ఫ్లో ఏంటి? ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తాం? మనం ఏం చెప్పాను నిన్న? ఈ ఇన్స్టాల్ పైన ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ చేసేస్తుంది. ఈ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ ది స్టెప్స్. ఏది? వ్యాలిడేట్, కంపైల్, టెస్ట్, ప్యాకేజ్ మనం మాన్యువల్ గా చేయము. డైరెక్ట్ గా మనం చెప్తాము మావెన్ ఇన్స్టాల్ అని చెప్తాం. మీకు అదే చెప్పాను, ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ రన్ మావెన్ ఇన్స్టాల్, మావెన్ automatically runs all the previous phases in order. Okay na? So first in command kodena, command. So put the heading as what? Maven execution flow. So first we will invoke maven install. Then automatically what? When you hit this command, what it will do? It will go and read what? Your pom.xml. And then what? Once it reads the pom.xml, the next step is what? Build life cycle is triggered. Okay, build life cycle is what? Triggered. And then what? Each phase executes mapped plugin goals. Okay, each phase executes the mapped plugin goals. ఈ plugins అంటే discuss చెప్తాను, goals అంటే discuss చేద్దాం మనం.
But look at the process first. Okay. సో ఏ ప్లగిన్స్ కావాలో ఏ గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అనేది మొత్తం అంతా ఈ pom.xml ఉంటుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. చెప్పాను గుర్తుందా, M లో ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే డిపెండెన్సీస్ లేకపోతే హ్యాపీగా ఇన్స్టాలేషన్ చేసేస్తుంది. బట్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇది కూడా అంతే, ఇఫ్ నీడెడ్ అని బ్రాకెట్లు అందుకని పెట్టాం. ఏంటి, మనం రాసిన pom.xml లో చేయమన్న స్టెప్స్ అన్ని చేయడానికి ఏదైనా ప్లగిన్స్ కావాల్సి వస్తే, ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ కావాల్సి వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్లగిన్ డిపెండెన్సీస్ డౌన్లోడ్ చేసి అన్నింటిని ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ద బిల్డ్ అవుట్పుట్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ది ఆ టార్గెట్ ఉంటుందా, ఆ టార్గెట్ డైరెక్టరీలోకి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని పుష్ చేసేస్తాం, క్రియేట్ చేసేస్తాం. Okay, so now let's discuss Maven architecture. Same ఇంతే రాయాలా, రాసుకున్నా. ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఎట్లా అంటే ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్, నువ్వు ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నా అంతే. నువ్వు జస్ట్ Maven ఇన్స్టాల్ కొడతావు, నీకు ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది. అసలు ఏం చేసింది స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఈ Maven ఇన్స్టాల్ కొడితే ఇది జరుగుతుందని చెప్తున్నా. ఓకేనా, మనం 5 కమాండ్స్ కొట్టాము, ఓన్లీ Maven ఇన్స్టాల్ కొడతామని చెప్పాను కదా. మరి Maven ఇన్స్టాల్ కొడితే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది జరుగుతుంది బిహైండ్ ద సీన్స్, ఇట్లా రీడ్ చేస్తామన్నమాట. It will read the POM, it will check what build life cycle trigger అవుతుంది, it will map your what all plugins and goals, then any dependencies చేస్తుంది, ఫైనల్ చేస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్, ఇది ఫ్లో. ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్, ఇప్పుడు నో వాట్ ఆర్కిటెక్చర్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్, సో ఫస్ట్ యూజర్ ఏం కమాండ్ కొడతాడు, Maven కమాండ్ కొడతాడు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, లైఫ్ సైకిల్ కాల్స్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇట్ విల్ మ్యాప్. నెక్స్ట్ వాట్, goals will be executed and plugins will be, it uses the plugins. Same ide paide, but this is what architecture, this is what Maven architecture. It uses the what plugins, ఏమైనా plugins కావాలనుకుని చూసుకుంటుంది, దాన్ని మార్క్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నెట్ లో, ఏ వెబ్సైట్ లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకుని ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, కంప్లీట్ చేసి దెన్ ఫైనల్లీ ఇట్ పుషెస్ టు వాట్ local repository. This is called, if someone asks you what is, can you explain Maven architecture, it's cheppalante. User life cycle phases, goals, plugins, dependencies and what local repository. This is how it will work and cheppal. Yesterday Hemant asked me one question, అసలు బిల్డ్ ఇట్లా అంతా ఆటోమేటిక్ గా చేసుకుంటుంది, మనం మాన్యువల్ బిల్డ్ అయితే ఎలా చేస్తారు అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దానికి కొన్ని స్టెప్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. అంటే Maven కి ముందు మాన్యువల్ బిల్డ్ ఒక బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఎలా చేసేవాడు అనేది మనం కూడా అది కూడా చూద్దాం. ఇదైతే నాకు ఈ arrow marks అవసరం, జస్ట్ రైట్ దిస్ వన్, యూజర్ లైఫ్ సైకిల్ ఫేసెస్ గోల్స్ ప్లగిన్స్ డిపెండెన్సీస్ లోకల్ రిపోజిటరీ. దిస్ ఈస్ ది ఆర్కిటెక్చర్. ఇలా ఉంటుంది అనమాట Maven, ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు. Done. Okay, then here ఇక్కడ చూడండి, మాన్యువల్ బిల్డ్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ మనం మాన్యువల్ గా వాడాల్సి వస్తుంది, మాన్యువల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది ఒక బిల్డ్ ని, ఏమని, దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ యు ఆస్క్డ్ జస్ట్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ a manual build process is. Got it? So this is a what, first code checkout. Checkout ఏంటి గిట్లో, చెక్అవుట్ ఐడియా ఉంది. కోడ్ చెక్అవుట్ చేసేస్తారు ఎవరు, డెవలపర్. కోడ్ చెక్అవుట్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ ఇంజనీర్, ఓకే, బిల్డ్ ఇంజనీర్ మాన్యువల్లీ వాట్ pulls or checks out the code from the what version control. ఇక్కడ నుంచి గిట్ ని కానీ SVN ని కానీ. గాట్ ఇట్ రమ్య, అటు సైడ్ వెళ్ళి బోల్డ్ పెట్టు, లేకపోతే ఇక్కడ ఇది ఇట్లా వచ్చేసి, ఎందుకంటే అటు వాష్రూమ్ వాడితే మనకి దబ్బుకుని ఓపెన్ చేస్తారు. బోల్డ్ పెట్టేసి లోపల నుంచి బ్యాక్ సైడ్. సారీ గైస్. సో a build engineer manually what pulls or what checks out the code from the version control. అంటే అర్థమైందా మీకు? SVN అంటే ఏంటి, సబ్ వర్షన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంచెం ఓల్డ్ టూల్ కానీ ఇంకా వాడుతున్నారు, సబ్ వర్షన్. ఓకే,
So he will pull the code. Okay, and then what? So code వచ్చేసింది ఇప్పుడు, and may involve selecting of what specific branch. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏమంటాడు, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, వాడు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, న్యూ ఫీచర్స్ అని బగ్ ఫిక్స్ అని బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన డెవలపర్ ఏం చెప్తే అక్కడి నుంచి మనం పుల్ చేస్తాం. అది మనం ఏంటి, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి పుల్ చేస్తామా, మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి పుల్ చేస్తామా అనేది సెకండరీ. సో వాట్ ఎవర్ డెవలపర్ డస్ చెక్అవుట్ తర్వాత బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఆ కోడ్ ని పుల్ చేసుకుంటాడు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది మాన్యువల్ బిల్డ్ వినండి, ఓకేనా. సెకండ్, బిల్డ్ ది స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, మాన్యువల్లీ రన్నింగ్ ద బిల్డ్ కమాండ్స్ ఆర్ స్క్రిప్ట్స్. లైక్ మాన్యువల్ లో కూడా మాన్యువల్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ మాన్యువల్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ కొట్టకుండా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా మాన్యువల్ చేయొచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్ క్లీన్ ఇన్స్టాల్ అని కొట్టచ్చు. లేదు గ్రాడల్ చెప్పాను, వాట్ ఈస్ గ్రాడల్? It is also another tool, but remember Gradle is introduced in 2015, 10 years later from Maven. Adel Maven rule chesinది market ni. Okay, it doesn't mean that still not Maven is used or only Gradle koncham latest tool ante. Okay na, Java ka meer vere projects kuda vaadachchu, adi Gradle vaadtaru vere projects aithe, main Java ki aithe Maven vaadtaru. Okay na, క్లియర్? ఆర్ నువ్వు ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే మేక్ అనేది ఒక కమాండ్, లైనక్స్ కమాండ్. సో మేక్ ద్వారా కూడా నువ్వు ఏంటి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు. ఇస్ అ క్లియర్? దిస్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, క్లోన్ చేసుకున్నాం ఆర్ వాట్ చెక్అవుట్ చేసుకున్నాం, వచ్చిన దాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, మేక్ చేసాం. దిస్ ఇస్ వాట్ మాన్యువల్లీ రన్నింగ్ ది బిల్డ్ కమాండ్స్. సో మేక్ అనే కమాండ్ పడతారు. ఆఫ్ అండ్ డన్ ఇన్ లోకల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఆన్ ఏ బిల్డ్ సర్వర్ వితౌట్ సిఐ ఆటోమేషన్. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆటోమేషన్ లేకుండా మనకి సిఐసిడికి వస్తాం. నెక్స్ట్ మనం గిట్ అయిపోయింది కదా, గిట్ హబ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మావెన్ అయిపోయిన తర్వాత జెన్కిన్స్ లో యాక్చువల్ గా అసలు మీకు ఏంటి, పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి, ఓకే, సిఐ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ అన్న డెలివరీ అన్న, సిఐసిడి, సిడికి డికి 2 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సిఐ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, సిడి అంటే కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అంటే ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది అంతా. ఓకే, ఆ సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇదంతా ఆటోమేషన్ అయితే, బట్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునేది ఏంటి, మాన్యువల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బేసిక్ గా అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆఫ్ అండ్ డన్ ఆన్ వాట్ లోకల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ డన్ ఆన్ వాట్ బిల్డ్ సర్వర్. సర్వర్స్ లో బిల్డ్ సర్వర్ సెపరేట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సర్వర్స్ లో ఒక బిల్డ్ సర్వర్ సెపరేట్ గా ఉంటుంది. దట్ సర్వర్ ఇస్ ప్యూర్లీ యూజ్ ఫర్ వాట్ బిల్డ్ ప్రొడక్షన్. బిల్డ్ సర్వర్స్ 2 సర్వర్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ నేను చెప్పిన సర్వర్స్, నాన్ సర్వర్స్, అవి అప్లికేషన్ సర్వర్స్. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కొంచెం. I'll tell you what I'm trying to tell you is, నేను చెప్పిన సర్వర్స్ ప్రొడక్షన్, నాన్ ప్రొడక్షన్, రియల్ టైమ్ లో దీస్ ఆర్ సర్వర్స్. అవి రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ లో అది అప్లికేషన్ సర్వర్స్. గైస్ ఒక్కటి చెప్పండి క్లియర్ గా, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లో మనం ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నాం, 3 నెలలు 2 నెలలు 3 నెలలు ఏ టూల్స్ నేర్చుకున్నా కానీ ద ఎండ్ గోల్ ఏంటి, అది ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫాస్టర్ సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ. అంతే కదా. నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఒకసారి డెలివరీ చేస్తావా, ప్రతిరోజు డెలివరీ చేస్తావా? ఒకసారి డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అప్డేట్స్. ఫర్దర్ ఏంటి, అప్డేట్స్. ఆ అప్డేట్స్ ని ఏమంటారు మనం, వర్షన్స్ అంటాం. అవునా, వర్షన్ ఒక నెంబర్ ఇస్తాం. అవునా, సరే, ఇది అప్లికేషన్ సర్వర్ అనుకుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇంతకుముందు ఏంటంటే, అప్లికేషన్ సర్వర్ లో మళ్ళీ మనకు ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, నాన్ ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి. ఓకేనా, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద యాప్ సర్వర్. ఓకే, అంటే అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవి అప్లికేషన్. సో అండ్ రిమెంబర్, ఇది ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్. ఇది ఏంటిది, ప్రొడక్షన్. నేనే చెప్పాను అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇది లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇది అప్పర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకేనా, ఇది ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ప్రొడక్షన్ ఒకటే సార్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ నాన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇది యూఏటి అనుకుందాం, ఇది యూఏటి సర్వర్. ఇదేంటిది, డెవ్ కానీ టెస్ట్ కానీ అనుకుంటుంది. ఇది కూడా డెవ్ కానీ టెస్ట్ కానీ సర్వర్. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోయింది, రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇది ఒక సెక్షన్. ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే డెవలపర్ మనం ఏం చేసాము, ఇప్పుడు డెవలపర్ పేమెంట్ చెప్పాను కదా మీకు, స్విగ్గీ పేమెంట్ యాప్ లో ఒక కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేయాలి. ఏంటిది, అది పేమెంట్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది యాడ్ చేయాలి. సో డెవలపర్ కోడ్ రాసేసాడు,
కోడ్ గిట్ హబ్ లో పెట్టేశాడు, పుష్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ కోడ్ ని మాన్యువల్ గా చేయాలనుకుంటే ఏంటి, పుల్ చేసుకుంటాడు, చెక్అవుట్ చేస్తాడు, అవునా. సో తన మెషిన్ లోకి వచ్చేసింది. తన మెషిన్ అంటే ఎక్కడ, తన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి వచ్చేసింది, అవునా కదా, తన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి వచ్చింది. ఇవన్నీ కాకుండా కూడా నేనేమంటున్నా, ఒక బిల్డ్ సర్వర్ అనేది సెపరేట్ గా ఉంటుంది. అర్థమైనా, ఎక్కడ ఉంటుంది, దిస్ సర్వర్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, బిల్డ్ సర్వర్ అంటారు. అంటే మొత్తం ప్యాకేజింగ్ కానీ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ మొత్తం బిల్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, బిల్డ్ సర్వర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయి ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బిల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బిల్డ్ రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు, లేదా ఆటోమేటిక్ గా చేయొచ్చు. బిల్డ్ ప్రాసెస్ బిల్డ్ చెప్పాక మీకు చాలా ప్రాసెస్ ఉంటాయి, కేసెస్ గుర్తుందా, అన్ని చెక్ చేసుకోవటం, కోడ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవటం, ఇదే ప్రాసెస్ అమ్మా. వ్యాలిడేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి వ్యాలిడేట్, కంపైల్, టెస్ట్, ప్యాకేజ్, ఇవన్నీ మాన్యువల్ గా చేయాలన్నమాట. సో ఈ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ లో ఏం చెప్పానంటే మీకు నేను ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీడు ఏం చేస్తాడు, కోడ్ చెక్అవుట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడికి, ఓకేనా. కోడ్ చెక్అవుట్ మీన్స్ వాట్, బిల్డ్ ఇంజనీర్ మాన్యువల్లీ పుల్స్ ది కోడ్ ఫ్రమ్ ది వర్షన్ కంట్రోల్. వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, గిట్ హబ్ కదా. సో గిట్ హబ్ లోకి డెవలపర్ పుష్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తున్నాడు, పుల్ చేసుకుంటున్నాడు, తన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంది, రైట్. ఇప్పుడు కోడ్ ని నేను బిల్డ్ చేయాలి, తను ఇచ్చిన కోడ్ ని నేను బిల్డ్ చేయాలి. లెగోస్ తెలుసా మీకు, లెగోస్ పిల్లలు ఆడతారు, చిన్న పిల్లలు ఆడతారు, లెగోస్ బొమ్మలు ఇట్లా ఫిక్స్ చేస్తారని. లెగో వినలేదా మీరు? యా, ద పీపుల్ హూ నో, లెగోస్ ఆర్ వాట్, బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటాం కదా మనం. బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనే బొమ్మలు పెడతారు కదా మా చిన్న పిల్లలు. సో ఆ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే మీకు అన్ని ఇండివిజువల్ పీసెస్ గా ఇస్తాడు, ఓకేనా. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, అన్ని బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటాం కదా, ఆ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మనకి ఇండివిజువల్ పీసెస్ గా ఇస్తారు. మనం ఏం చేస్తాం, వాటిని తీసుకుని ఒక 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 ఇమేజ్ దాలా తయారు చేస్తాం, ఒక ట్రైన్, ఒక ఫ్లైట్, ఏదో తయారు చేస్తాం. దట్స్ వాట్ బిల్డ్ ఇస్, ఓకేనా. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ డెవలపర్ ఇచ్చిన ఈ ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ని తీసుకుని మనం ఒక బిల్డ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ బిల్డ్ ఇస్. సో ఆ బిల్డ్ నువ్వు ఎక్కడ చేస్తావు, వాడిచ్చిన ఈ పీసెస్ తీసుకుని లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి ఫుల్ చేసుకుంటావు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు మాన్యువల్ గా ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు అన్నమాట నువ్వు మాన్యువల్ గా, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఆఫెన్ డన్ ఆన్ లోకల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఆన్ వాట్, బిల్డ్ సర్వర్. ఇది బిల్డ్ సర్వర్. వీడు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఈ ఫైల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ పుష్ చేసి బిల్డ్ ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. సరే ఈ సర్వర్ ఏంటి సార్ అంటే దీన్ని ఏమంటారు, బిల్డ్ సర్వర్. లోకల్ ఇక్కడ, దెన్ వాట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, బిల్డ్ సర్వర్. అర్థమైందా, అంటే మనం మాన్యువల్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి మాన్యువల్ ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి మాన్యువల్ తో చేసుకోవచ్చు, లేదా మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం, ఓకే. అంటే డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఏమవుతుంది, మాన్యువల్ బిల్డ్ ప్రాసెస్. అల్టిమేట్లీ నువ్వు లెగోస్ ని ఎట్లయితే బిల్డ్ చేస్తావో మాన్యువల్ గా ఒకటి చేసిన ఒక షేప్ తీసుకొస్తావో సేమ్ వే యూ హావ్ టు డూ ఇట్. దీంట్లో సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి, డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నువ్వు కోడ్ తెచ్చేసుకున్నావు, ఇప్పుడు నీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే దానికి కొన్ని డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. లైక్ ఆర్పిఎం వాడుతున్నావు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా, ఆర్పిఎం ఒక ప్యాకేజ్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు, ఏమంటుంది, నాకు ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే గో అండ్ గెట్ దిస్ డిపెండెన్సీ అండి. ఓకే, గో అండ్ గెట్ వాట్ దిస్, వన్ సెకండ్. గో అండ్ గెట్ ది డిపెండెన్సీస్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్. రీడ్ దిస్ పాయింట్, మాన్యువల్లీ డౌన్లోడింగ్ అండ్ వాట్, ప్లేసింగ్ ది థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఆర్ రిజాల్వింగ్ బ్రోకెన్ డిపెండెన్సీస్. ఓకేనా, అంటే జావా డెవలపర్ ఇచ్చిన కోడ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కొన్ని డిపెండెన్సీస్ కావాలి, ప్లగిన్స్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కోడ్ ఏమంటది, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వంటది, కోడ్ రాశాడు ఇట్లా, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వని, కనెక్టర్ ఉందా లేదు, డిపెండెన్సీ ఉందా లేదు. సో నువ్వే మాన్యువల్ గా వెళ్ళి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి ఆ ప్లగిన్స్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్ చూద్దాం, ఫస్ట్ థియరీ అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా. ప్యాకేజ్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీ ల్యాప్టాప్ లోకి లేదా బిల్డ్ సర్వర్ లోకి కాపీ చేసి ఫిక్స్ చేయడం. ఇవి డిపెండెన్సీస్ ని ఫిక్స్ చేయడం అనమాట. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్, డౌన్లోడ్ ద కోడ్. సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ వాట్, మేక్ ద స్క్రిప్ట్ రెడీ. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్, చెక్ ఫర్ ద డిపెండెన్సీస్. ఈ కోడ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ కావాలా, గెట్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. అండ్ వాట్, ఈ డిపెండెన్సీస్ లో ఎడిటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, అదే నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా చేయాలనుకుంటే pom.xml లో లేదా build.gradle లో అయితే టు ఇంక్లూడ్ ది డిపెండెన్సీస్. ఈ స్టెప్ ఏంటి, మాన్యువల్ గా.
ఆటోమేటిక్ గా చేయాలంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వు? ఫార్మ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి డిపెండెన్సీస్ చెప్తే చాలు, అది ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ లో ఎదుక్కుని మీద తెచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? థర్డ్ స్టెప్ అది. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్? ఓకే, డిపెండెన్స్ అన్ని అయిపోయింది, మొత్తం స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది. దెన్ వాట్? నౌ యూ స్టార్ట్ కంపైలింగ్ ఇట్. కంపైలింగ్ ది మాన్యువల్లీ ఇన్వోకింగ్ ఏ కంపైలర్. సో జావాలో కోడ్ రాయంగానే ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ ఇచ్చేస్తామా, కంపైల్ చేస్తామా? సో జావా కంపైలర్ కావాలి. జేఆర్ఈ అంటే ఏంటి? జావా రన్ టైమ్ ఎర్రర్. అదొక ప్లాట్ఫామ్. జేడీకి ఇస్ సాఫ్ట్వేర్. జేఆర్ఈ అంటే ఏంటి? జావా రన్ టైమ్ ఎర్రర్, అదొక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఈ జేఆర్ఈలో మనం రన్ చేయాలన్నమాట. కంపైల్ చేయాలి, కోడ్ ఇచ్చిన కోడ్ ని కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సి 3 phases ఉంటాయి. ప్రోగ్రామింగ్ అందరికి తెలిసే అయిపోతుంది, ఇదేం కొత్త ఎవరికి న్యూ కాదు. రైట్ ద కోడ్, కంపైల్ ఇట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకేనా? సో 4th step ఏంటి? కంపైలింగ్ ద సోర్స్ కోడ్. మాన్యువల్లీ ఇన్వోక్ ది కంపైలర్ ఆర్ బిల్డ్ టు కంపైల్ ది సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ వాట్? బైనరీస్. ఓకేనా? డాట్ జావా నుంచి డాట్ క్లాస్ కి వెళ్తుంది. డాట్ జార్గన్, డాట్ ఈఎక్సి కానీ ఇవి అంటే ఒక ఏంటి, ఒక కంపైల్డ్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేయడం అనమాట. ఒక డాట్ జావా ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చా? నేను చేయొచ్చు, ఎందుకంటే కోడ్ రాస్తుంది. కానీ డాట్ క్లాస్ ని, డాట్ జార్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చా? నో, ఎందుకంటే ఇది కంపైల్, అంటే ఇట్స్ బైనరీ వర్షన్ ఆఫ్ వాట్? దట్ కోడ్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటారు అన్నమాట దాన్ని. ఎగ్జిక్యూటబుల్ కింద ఒక్కసారి కనుక నువ్వు కోడ్ ని కంపైల్ చేసి ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఇన్ బైనరీ ఫార్మాట్. యూ కెనాట్ ఓపెన్ ఇట్. అర్థమవుతుందా కాలేదా? మనం రాసిన కోడ్ ని, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సార్, మనం ఈ కంపైలేషన్ ఎందుకు డైరెక్ట్ మనం కోడ్ ఇచ్చేయచ్చా? నువ్వు ఇచ్చిన కోడ్ ని వాడు తీసిన వాడు వాడుకుంటే, అవునా కదా? సో బేసికల్లీ ఎనీ ప్రోగ్రామర్ హూ డెవలప్ సంథింగ్, దే డోంట్ గివ్ ద సోర్స్ కోడ్, దే విల్ గివ్ ద కంపైల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇగో ఈ ఫైల్ వాడుకో, నీకు సాఫ్ట్వేర్ పనిచేస్తుంది చెప్తాడు, కానీ దీని సోర్స్ కోడ్ వాడు ఇవ్వడు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ కంపైలింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ప్యాకేజింగ్ ది ఆర్టిఫాక్ట్స్. సో క్రియేటింగ్ ఏ డిప్లాయబుల్ ప్యాకేజ్. వాట్? నీకు సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ చేయాలి. అంటే క్రియేటింగ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ ప్యాకేజెస్ లైక్ వాట్? వార్, ఏఆర్, జిప్ కానీ, ఆర్పిఎం కానీ. అంటే ఆర్పిఎం కూడా ఏంటి? ఇన్స్టాలబుల్ కదా. డాట్ ఈఎక్స్ ఏంటి? విండోస్ లో ఏముంటుందమ్మా ఒక సాఫ్ట్వేర్, సెటప్ డాట్ ఈఎక్స్ తెలుసా? ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ సార్. యా, బేసిక్ గా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ విండోస్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకి ఏమొస్తుంది? సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటావా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ జిప్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. అన్జిప్ చేస్తావా, దానిలోకి వెళ్ళిందో చూస్తే మీకు అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది, లేదా సెటప్ డాట్ ఈఎక్సీ అని ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సెటప్ చేయాలి అంటే అది డాట్ ఈఎక్సీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అవునా? అది ఎవరిచ్చారు? ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో, బాబు నువ్వు ఇవన్నీ మర్చిపో, నువ్వు సింపుల్ గా వెళ్ళి ఆ డబుల్ క్లిక్ చేసి సెటప్ డాట్ ఈఎక్సీ మీద మొత్తం అంతా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది చెప్తున్నాడు వాడు. ఆ సెటప్ డాట్ ఈఎక్సీ ఎట్లా జరిగింది? ఇదే, దట్ ఈస్ వాట్ ప్యాకేజింగ్ ఈజ్. వాడు ప్యాకేజ్ చేసి రెడీ టు ఇన్స్టాల్. వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఎప్పుడైనా? మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం ప్లే స్టోర్ నుంచి. సింగిల్ ఫైల్ గా వస్తుందా, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ గా వస్తుందా? దాన్ని ఇన్స్టాలబుల్ ఫైల్ అంటారు, ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటారు దాన్ని. డైరెక్ట్ గా నువ్వు దాన్ని రన్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్. కానీ అది ఎలా క్రియేట్ అయింది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ప్యాకేజింగ్. ఆ ఇన్స్టాలబుల్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయడమే ప్యాకేజింగ్ అంటారు. లైనెక్స్ అయితే ఆర్పిఎం లో, విండోస్ అయితే జిప్ లో, లేదు ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ అయితే వార్ ఆర్ ఏఆర్ ఆర్ జార్ ఫైల్స్ ని బేసికల్ మనం ప్యాకేజింగ్ అంటాం, ఆర్ క్రియేటింగ్ ది ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మాన్యువల్ గా ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్ఫిగరేషన్, మాన్యువల్లీ సెట్టింగ్ అప్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్? విన్నారు ఇది మీరు ఆల్రెడీ, ఒకసారి వినే ఉంటారు కూడా. ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే తెలుసా గైస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్? సార్ విండోస్ లో కొన్ని ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చూసాను. పర్ఫెక్ట్, ఓకే. విండోస్ లో చూసారు కదా. బేసిక్ గా ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే, మీరు లైనెక్స్ మనం లైనెక్స్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి లైనెక్స్ ఈజీ చెప్తాను మీకు. లైనెక్స్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి పోలే ఏమైనా అయిపోయిందా? సెకండ్ ఐ wrap it up in another 5 minutes. సరే, ఇప్పుడు లైనెక్స్ లో ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ని ఎన్ని ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సెట్ అయినాయి అని చెక్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ గా ఈఎన్వి అనాలి. ఏంటి? ఈఎన్వి ఎంటర్. సి నేను ఈఎన్వి ఎంటర్ టైప్ చేసాను ఇక్కడ. ఈఎన్వి ఎంటర్ టు నో హౌ మెనీ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సెట్ అని కొడితే ఇవన్నీ వచ్చి చూడండి, ఇవన్నీ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్.
మళ్ళీ క్లియర్ చేస్తున్నా. సో స్క్రీన్ మీద చూడండి, ENV ఎంటర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఎన్వైరన్మెంట్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ హోస్ట్ నేమ్ అని ఉంటుంది, హోస్ట్ యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ ఏంటి, రూట్ కదా. సో యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఎ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్. అంటే ఈ వేరియబుల్ లో ఈ వాల్యూ పెట్టాను. సో బేసిక్ గా నేను ఇకో డాలర్ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అని చెప్తే ఏమని చెప్తుంది, రూట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్. అంటే ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్ సెట్ చేస్తే మీరు ఎక్కడి నుంచైనా కమాండ్ వాడుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా మీరు ఆ మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆ వాల్యూని మీరు కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్. ఓకే సరే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటుంది తెలుసా, బేసిక్ గా జావా హోమ్ అంటాం. ఓకే, మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, మ్యావెన్ హోమ్ అంటాం. అమ్మా సారీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. జావా హోమ్ ఏ ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను, /usr/bin/java నా హోమ్ పాత సెట్ చేస్తున్నాను. సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇకో డాలర్ జావా _home అని కొట్టాను అనుకోండి, చూడట్లేదు, సారీ J1 కొడుతున్నాను, సారీ. ఏమొచ్చింది అంటే నేను ఇదన్నా వాడచ్చు పాత, లేదా ఇదన్నా వాడచ్చు. ఇస్ క్లియర్? బేసికల్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, సెట్టింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. సరే, సో బేసిక్ గా దాన్ని ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. మనం మ్యావెన్ కూడా ఇన్స్టలేషన్ చేసినప్పుడు, జావా ఇన్స్టలేషన్ చేసినప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయకపోతే మీరు ఆ జావా కమాండ్, ఆ ఎంవిఎన్ కమాండ్ మీరు ఆ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి పిలవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ Can we consider this as a shortcut, sir? Yeah, exactly, shortcut. ఓకే, జావా వర్షన్. ఇప్పుడు నేను జావా ఎక్కడి నుంచి ఉంది, ఇప్పుడు నేను జావా ఈ లొకేషన్ లో పిలిచాను, జావా టెంప్ లోకి వెళ్తున్నాను, అదే కమాండ్ మళ్ళీ కొడుతున్నాను, ఇస్తున్న అవుట్పుట్ సేమ్ అవుట్పుట్. కానీ నేను ఏ లొకేషన్ లోంచి పిలిచినా కానీ జావా ఇచ్చేస్తుంది కదా. మన ఇప్పుడు జావా ఎక్కడుంది యాక్చువల్గా, ఆ జావా అనే కమాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది యాక్చువల్గా, ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ పాత్ లో ఉంది జావా. బట్ నేను ఏ లొకేషన్ నుంచి పిలిచినా వస్తుంది కదా. ఎందుకు, ఎట్లా వస్తుంది, బికాజ్ ఐ సెట్ ది జావా హోమ్. జావా హోమ్ సెట్ చేశాం కాబట్టి నేను జావా అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా హోమ్ పాత్ కి వేరియబుల్ సెట్ అయింది కదా, ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సింపుల్ అమ్మా. మీకు ఎలా చెప్పాలి, షార్ట్ కట్ అంటే అలియాస్ అన్నమాట. బేసికల్ గా డెవాప్స్ 50 అని అనుకోండి, మీకు బ్యాచ్ నెంబర్ 50 ఎగ్జాంపుల్. డెవాప్స్ 50 అంటే రిఫరింగ్ టు బ్యాచ్ నెంబర్ 50. డెవాప్స్ 51 అని అనుకోండి, రిఫరింగ్ టు ఆ గ్రూప్ మొత్తం పలుకుతారు అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ రిఫరెన్స్. ఓకే, షార్ట్ కట్ రిఫరెన్స్. మనం బేసిక్ గా చెప్పాలంటే అడ్డా అంటాం కదా, మీకు ఎలా చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు. ఐ డోంట్ నో హౌ షుడ్ ఐ టెల్ యూ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్. ల్యాప్టాప్ లో షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసి అదే షార్ట్ కట్, ఇట్స్ బేసికల్ షార్ట్ కట్. ఓకే గుడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అలా చూపిస్తే ఇంకేం చేయాలి? యా యు ఆర్ రైట్. సి ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే లైనెక్స్ లో షార్ట్ కట్స్ ని సాఫ్ట్ లింక్స్ అంటాం. అది డిఫరెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నా. యాక్చువల్ గా విండోస్ షార్ట్ కట్స్ ఆర్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ లింక్స్ ఇన్ లైనెక్స్, అందుకని నేను అది డిఫరెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నా. ఎనీవేస్, మీకు ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మీకు ముందు చెప్తాను ఇంకా. సో అయిపోతుంది. సో బేసికలీ సెట్టింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, నా జావా ఎక్కడ ఉంది, నా మ్యావెన్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పాలన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ వాట్, నెక్స్ట్ వాట్, మనం టెస్ట్ చేయాలి మాన్యువల్లీ, యూనిట్ టెస్ట్, స్మోక్ టెస్ట్, రన్నింగ్ ద టెస్ట్ మాన్యువల్లీ ఆర్ ఇన్వోకింగ్ ద టెస్ట్ టూల్స్ ఆర్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్, ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్. మాన్యువల్లీ వెరిఫై ద రిజల్ట్స్ అండ్ ద లాగ్స్ అండ్ స్క్రీన్ షాట్స్, అన్ని మాన్యువల్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు అనమాట ఇవన్నీ. అండ్ దెన్ ఫైనలీ వాట్, artifact upload, manually copying or uploading the build artifacts to what, share storage, సర్వర్ కి మూవ్ చేయటం. ఏ సర్వర్ లో అయితే నువ్వు డిప్లాయ్ చేయాలో సర్వర్ కి మూవ్ చేయటం మాన్యువల్ గా, SCP అంటే సెక్యూర్ కాపీ చేయటం, ఇవంతా మాన్యువల్ చేయాలన్నమాట. ఫైనల్ ఏంటి, ప్రతి బిల్డ్ కి ఒక వర్షన్ ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, వాట్సాప్ 1.1 వచ్చింది అనుకో, 1.0 వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఫీచర్ రిలీజ్ చేసాం అప్పుడు ఏమంటాం, 2.0 అంటాం. నెక్స్ట్ రిలీజ్ వచ్చింది ఏమంటాం, 3. దీన్ని వర్షనింగ్ అంటారు. ఆ వర్షనింగ్ కూడా నువ్వే చేయాలి. వర్షనింగ్ అండ్ ట్యాగింగ్, మాన్యువల్లీ అప్డేటింగ్ ది వర్షన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద కోడ్ ఆర్ బిల్డ్ ఫైల్స్. ఓకే సరే, నేను క్విక్ గా నాకు తెలిసి ఒక్క నిమిషం, నాకు పాసిబుల్ ఉంటే మీకు చూపిస్తాను. కాదు, ఒక్క నిమిషం.
I did. What I did. So sorry. Call start చేసింది. టీమ్స్ లో దీంట్లో నా క్లయింట్ లేదా, దీంట్లో నా క్లయింట్ అకౌంట్ లేదు యాక్సెస్ అయ్యి. బేసిక్ గా ఏంటంటే మాకు సార్ మీకు ఇవాళ వాట్సాప్ లో ఫోటో పెడతాను ఒకటి చూడండి. డిప్లాయ్మెంట్ లో ఈ వర్షనింగ్ ఎలా ఉంటుందని మీకు చెప్తా. నాకు ఇవాళ డిప్లాయ్మెంట్ ఉన్నట్టుంది. ఒకసారి నేను నా మొబైల్లో మీకు స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను. ఒక నిమిషం జస్ట్ ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి ఏంటిది అది, ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనే డిప్లాయ్మెంట్. ఒకే ఒకసారి నాకు మొబైల్లో టీమ్స్ లో లాగిన్ అయ్యి మీకు స్క్రీన్ షాట్ పెడుతుంది చూడండి. మీకు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. చూడండి July 2nd నిన్న గైస్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఆర్ఆర్ ఫార్మల్ డిప్లాయ్మెంట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, వి ఏముంది వర్షన్ 1.0.3. అది జీరోస్ ని రియల్ టైమ్ లో ఓ అని పిలుస్తారు ఒక్కొక్కసారి. 1.0.3 ఉంది కదా, ఈ 1.0.3 కన్నా ముందు 1.0.2 ఉంది, 1.0.1 ఉంది. అంటే అప్లికేషన్ లో కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏంటి 1.0.3 డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేస్తారు, 1.0.4 వస్తుంది. అట్లా ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు ఈ బిల్డ్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ వర్షన్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట. అర్థమైంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్షనింగ్ అండ్ వాట్ ట్యాగింగ్. చూడండి ఇక్కడ v.1.0 ఇచ్చామా, మీకు చూపించాను కదా. ఇది ఒక అప్లికేషన్. అట్లా నా దగ్గర 10-15 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మీ ప్రొడక్షన్ రియల్ టైం చేసే. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మాన్యువల్ గా పుష్ చేయాలి. దీంట్లో కాపీయింగ్ వాట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ టు ద టార్గెట్ సర్వర్స్. ఏదైతే చెప్పాను ఇన్స్టాల్, డిప్లాయ్, మాన్యువల్ డిప్లాయ్, ఇదంతా ఏంటి, ఇదంతా అయిపోయిన ఫైనల్ ఏంటి, రిలీజ్ డాక్యుమెంట్ చేయాలన్నమాట. బాబు ఈ డాక్యుమెంట్ ఇది ఎంత ఏం చేసాము, ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాము, వర్షనింగ్ ఏంటి, ఎంటైర్ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం బిల్డ్ ఇంజనీర్ చేస్తామన్నమాట. ఇదంతా మాన్యువల్ చేయడం మీకు 1 week పట్టేది బిల్డ్ ఇంజనీర్కి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఓకే, 1 week పట్టేది. బట్ nowadays they want to finish it within a week, within 3 days. How? Through Maven. Hemant, you understood? This is what the manual steps what you asked yesterday. This is the manual build. It used to happen. Okay. So our life is very easy with Maven. Anta automatic. Simple ఒక బటన్ ఉందండి. ఆ కార్ ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ అంటారు సార్. ఇప్పుడు కార్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పార్కింగ్ అంటాం కదా. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆటోమేషన్. క్లియర్? సో Maven is build automation tool. So tomorrow's class we are going to discuss about what, how to install Maven. Maven ki dependency Java. So how to install Java, how to install Maven. సో అటు రిపాజిటరీస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఇవన్నీ చూద్దాం రేపు ప్రాక్టికల్. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందా Maven అంటే? నిన్న కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నది, బట్ ఇవాళ క్లారిటీ వచ్చిందా? యా. సో టుమారో ఇస్ ప్రాక్టికల్స్, హౌ టు ఇన్స్టాల్ జావా, హౌ టు ఇన్స్టాల్ Maven, హౌ టు సెట్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, ఇవన్నీ చూద్దాం రేపు. ఓకే, ప్రతి టూల్ ఒక వర్షన్ ఉంటుంది కదా, ప్రతి టూల్ ఒక వర్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఒక వర్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రౌజర్ వర్షన్ ఏంటి చెప్పు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ బ్రౌజర్ వర్షన్ ఎలా చెక్ చేస్తావమ్మా? అట్లా కాదు, బేసిక్ గా నువ్వు ఏంటంటే ప్రతి దానికి అబౌట్ అని ఉంటుంది చూసారా, అట్లా ప్రతి దానికి ఒక వర్షన్ ఉంటుంది కదా. సేమ్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ కానీ హెల్ప్ కలుగుతుంది కదా, ఆ హెల్ప్ అబౌట్ క్రోమ్ ఉంటుంది చూసారా. అప్పుడు వీడు ఏం ఇస్తాడు, వీడు వర్షన్ ఇచ్చాడు సార్, ఇది వర్షన్. అర్థనా? అట్లా ప్రతి టూల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే వర్షన్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ రాదు. ఏబిసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే అట్లా రాదు. అట్లా ప్రతి వర్షన్ ఉంటుంది, ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. మొబైల్ కి ప్రతి ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ వర్షన్. ఫైల్ కి ప్రతి దానికి ఒక వర్షన్. సో వితౌట్ వర్షన్ ఇట్ వోంట్ కమ్ అవుట్. క్లియర్? సో Maven కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి Maven కూడా వర్షన్. ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైందా మీకు? ఇట్స్ 11:11. ఐఎమ్ wrapping up guys. I'll catch up tomorrow 10 to 11 guys. Okay.